ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठा 262 18 सेप्टेम्बर 1912 ख्रीष्टाब्द राधाष्टमी। गौरी माँ आश्रम विद्यालय कार्य व्यस्त रहूथिबारु माँ पाखक आउ इच्छा अनुसार आजिकाली जीवा हो पारे नाही। राधा अष्टमी दिन अवसर पाई जाई देखे माँ गंगा स्नान करने को जीवे बोली पाख घरे बसी तेल लगाउछंती। लोके कहती तेल लगाइले प्रणाम करिबा बारण एवं मानव देह धारण कले जगज्जननी मध्य मानव रीतिर बसीभूत होई चलती। तेणु मु प्रणाम कली नाही। मते देखिया मात्रे माँ कहिले आस माँ आस, सकाळे आसीछ, भल करिछ, आज राधा अष्टमी दिनटी मध्य भल, बस मु स्नान करि आसे। मु तांक सांगरे गंगा को जीवी कहिबारु माँ कहिले तेबे आस, किंतु झिपिझिपि वर्षा होउथिला बोली गलाप माँ मते कौनसी मते जीवाकु देले नाही। माँ मध्य सेतेबेले गलाप माँ कथारे एकमत होई कहिले तेबे थाउ माँ मु सांगे सांगे आसुछि। तेणु रहिली। एहीपरि प्राय देखिछि। सरल बहुटी परी माँ काहारी कथा उपरे जोर करी किछि कहूनथिले। जहा हो रास्ता को माँ बाहरिया बेलू वर्षा बंद हो गला। तेणु माँ घर को फेरिबा परे मते कहिले बाहरिला बेलू वर्षा छाड़ीगला देखी मु भाविली आहा तुमे आसिबाकु चाहिथिल, आसीथिले भल होइथांता, गंगा दर्शन करि आसीथांत। सत कहिबाकु गले मु गंगा दर्शन पाई जेते नुहे माँ सहित जीवार आकांक्षार ही जीवाकु चाहिथिली। कारण संसारर नाना बाधाविघ्न पाई माँ पाखकु तो आसी हुए नहीं। तेणु भाग्यक्रमे जो दिन आसबार सुविधा घटुछि से दिन आउ इच्छा हुए नहीं जे मुहूर्तक पाई मध्य माँ को दृष्टिर अंतराल करी। गला माँ कथा शुणी कहिले न जाइछि तो कौन होइछि, तुमर पाद छुईले ही सबु हेब। मु मध्य से कथा कहिबारु माँ कहिले से कि कथा गंगा। सेही प्रकार व्यवहार बा कथबार्तार माँ केबे हेले निजर महत्वर कथा प्रकाश करुनथिले। अन्य समस्तंग परी से मध्य जड़े सामान्य मनुष्य एहीपरि ही कहूथिले और देखाउथिले। तेबे एहा मध्य देखिछि अन्य केही पाखरे नथिले बेले बेले कहा कहा प्रति कृपावशतः तांकर असीम महिमान्वित जगन्मातांग भाव प्रकाश पाउथिला। घर भीतर को आसी खट उपरे बसी मते कहिले बेस गंगा स्नान करि आसीछि। बुझिली जे तांकर पादपद्म पूजा करी मने करी आसीछि ताहा से टेर पाइछंती। मने मने कहिली नित्य शुद्धा तुमे माँ तुमर पुणी गंगा स्नान। शीघ्र शीघ्र फूल चंदन आदि नेई पाद तले बसिबारु कहिले तुलसी पत्र जदि थाए तेबे ताहा पादरे देव नाही। पूजा शेष हेले प्रणाम करी उठिली। माँ एबे जड़जग करने बसिले। सेमिति अपूर्व स्नेहरे पाखरे नहीं बसाइले एवं प्रत्येक जिनिसरु अधे खाई प्रसाद देले। मु मध्य महा आनंदर प्रसाद पाइली। शालपत्रटे प्रसाद खाइला बेले साधु नाग महाशय कथा मन पड़ा। श्री श्री माँ को कहली माँ शालपत्र प्रसाद पाइले ही नाग महाशय कथा मन पड़े। माँ कहिले आहा ताहार की भक्ति थिला। एई तो देखुछ सुखिला खड़खड़िया शालपत्र, यहाँ कौन कई खाईपारे। भक्तिर आतिशय्य प्रसाद रही बोली पत्र खंडिक मध्य खाई पकाइला। आहा तार की प्रेम दृष्टि ही थिला। आरक्त चक्षु सर्वदा पानी गड़ुथिला। कठोर तपस्यारे देह शीर्ण। आहा मो पाखक जेतेबेले आसुथिला भावेर आवेगरे पहाचरे चढ़ी आउ उठी पारु नथिला। एमिति अर्थात निजे देखाई थर थर करी कंपुथिला। एठी गड़ पकाइले सेठी पड़ुथिला। सेपरी भक्ति आउ काहारी देखिली नाही। मु कहिली बहिरे पढ़िछि से जेतेबेले डाक्तरी व्यवसाय छाड़ी देई दिन राति ठाकुरंग ध्यान रे तन्मय होई रहुथिले सेतेबेले तांग बापा दिने कहिथिले एबे आउ कौन करिबु, लंगड़ा होई बुलिबु आउ बेंग धरी खाइबु। अगणारे गोटाए मला बेंग पड़िछि देखी नाग महाशय लुगा खंडिक फोपाड़ी देई उलंग होई सेई बेंगटी को धरी खाई बापांगु कहिथिले आपणकर दुईटा जाक आदेश पालन कली। आपण मोर खाइबा पिंधिबार चिंता छाड़ी देई इष्ट नाम करंतु। माँ कहउछंती आहा कि गुरु भक्ति, कि सूची असुचि रे समज्ञान।
ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ଅର୍ଦ୍ଧୋଦୟ ଯୋଗ ସମୟରେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି ନାଗ ମହାଶୟ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗାଡ଼ି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ନ କରି ଗଙ୍ଗା ଦେଶରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଅଗଣା ଭେଦି ପାଣି ଉଠି ସମସ୍ତ ଅଗଣା ପାଣିରେ ପୁରା ଭାସି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ନାଗ ମହାଶୟ ଆସମା ଗଙ୍ଗେ ଆସମା ଗଙ୍ଗେ କହି ଆଞ୍ଜୁଡ଼ା ଆଞ୍ଜୁଡ଼ା ପାଣି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସାହିର ଲୋକମାନେ ସେହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତାହାର ଭକ୍ତି ବଳରେ ଏପରି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ଦେଇଥିଲି, ସେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖୁଥିଲା। ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଓ ଭକ୍ତିମତୀ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଆସିବାରୁ କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମା ଉଠି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଟିକିଏ ପରେ ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଆଣି ମା'ଙ୍କୁ ଦେଲି। ମା ପାନ 2 ଖଣ୍ଡ ହାତରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ବାକି ପାନଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ସହିତ ସେଇ ଘରେ ଆସି ବସିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା ସରିଗଲା। ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାନଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରି ଆଗେ ଉଠାଇ ନେଲେ ଏବଂ ମୋର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥର ମା 3 ମହଲାରେ ଥିବା ଗୋଲାପ ମା'ଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ମା ସେହି ଘର ଦୁଆରର ଚୌକାଠ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି? ମୋତେ ଦେଖି ମା କହିଲେ, ଆସ ଆସ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ମା'ଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଭାବ। ପରେ ମା ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା ଶୋଇ ରହି ଗୌରୀ ମା'ଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା କଥା ଓ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆଦି କଥା ପକାଇଲେ। ମୁଁ ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ 2 ଜଣ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମା'ଙ୍କ କେଶ ଶୁଖାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ପାଚିଲା ବାଳ ବାଛି ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ସେ ଏହାକୁ କବଚ କରିବେ। ମା ଲଜ୍ଜିତା ହୋଇ କହିଲେ, ତାହା କାହିଁକି, ତାହା କାହିଁକି? କେତେ ଗଛା ଗଛା କଞ୍ଚା ବାଳ ଯେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମା ଏଥରକ ଉଠି ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକିଏ ଖରାରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏପରି ସମୟରେ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଲାପ ମା କହି ଉଠିଲେ, ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଖାଇବ କିଏ ନ ଖାଇବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେହି କଥା ଶୁଣିପାରି ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, ବିଧବା ଜଣକ କେବଳ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଖରାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁଗା ଶୁଖୁଥିଲା। ମା ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇ ଘର ଭିତରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଲୁଗା ଉଠାଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଭୋଗ ନିବେଦନ ପରେ ମା ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଜାଗା କରିବାକୁ କହିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ମା ଗୁଣ୍ଡାଏ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇବା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆହୁରି 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ସଧବା ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଖାଉ ଖାଉ କହିଲେ, ଆହା, ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିପାରିଛୁ? ତାହେଲେ ଏତେ ଦଶା କିଏ ଭୋଗିବ? ମା, ସଂସାର କରି ମରୁଛୁ। ଏ କାମଟି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କାମଟି ହେଲା ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ କେବଳ କରୁଛୁ। ମା ତାଙ୍କର ସେହି କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। କାମ କରୁ କରୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଆସିବ। ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର କାମ ଛାଡ଼ି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହାର କରିବା ପରେ ଏବେ ମା ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲେ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ସେବା କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ମା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ କାମ ଅଛି କହି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଲୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା'ଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏକା ହିଁ ପାଇଲି। ବିଧବାଟି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ସଂସାରର ଦୁଃଖର ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ମା, ଦେଖିନି ଆଉ କ'ଣ,
ସେ ପରା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମା ସେତେବେଳେ ବହୁଟି ପରି ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ପଦେ ଦିପଦ କହନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଶୁଣେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନୁହେଁ ମା, ମାଆଙ୍କୁ କହିବାକୁ କୁହ। ମା ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଜି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ, ଯିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିବ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇବ। ଏଇ ତ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମରିଗଲା। ଆହା, ସେ କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଦେଖିଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକର ଗଚ୍ଛିତ 200 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାମ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ପକେଟ୍ ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ହାୟ ଠାକୁର, କ'ଣ କଲ? ତା'ର ଅବସ୍ଥା ସେପରି ନଥିଲା ଯେ ନିଜେ ସେହି ଟଙ୍କା ଶୁଝିପାରିବ। ଆହା, କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଦେଖିଲା ଠାକୁରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସେଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଇଟା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଦେଖ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଇଟା ଖଣ୍ଡିକ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା, ସତକୁ ସତ ବିଡ଼ାଏ ନୋଟ୍। ଶରତ ପାଖରେ ଆସି ସବୁ କହିଲା। ଶରତ ଶୁଣି କହିଲା, ତୁମେମାନେ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ପାଉଛ, ଆମେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଉନାହୁଁ। ସେମାନେ ପାଇବେ କେମିତି? ସେମାନେ ତ ଦେଖି ଶୁଣି ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ବେଶୀ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଥାନ୍ତି। ରାଖାଲ ପ୍ରଭୃତି ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ଦିନେ ରାଖାଲକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଠାକୁରେ ସେ କଥା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗା ତୀରକୁ ଯାଇ, ଓ ଗୌରଦାସୀ, ଆ ମୋର ରାଖାଲକୁ ଯେ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି କହି ପାଟି କରି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଜଳଖିଆ ଆଦି କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଖଣ୍ଡେ ନୌକା ଦେଖାଗଲା। ନୌକା ଖଣ୍ଡିକ ଘାଟରେ ଆସି ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରୁ ବଳରାମ ବାବୁ, ଗୌରଦାସୀ ପ୍ରଭୃତି ଗାମଲାଏ ରସଗୋଲା ଧରି ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଠାକୁରେ ତ ଆନନ୍ଦରେ ରାଖାଲକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ଆ ରସଗୋଲା ଆସିଛି, ଖାଇବୁ ଆ, ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲୁ ପରା। ରାଖାଲ ଟିକିଏ ରାଗିଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭୋକ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ, ଭୋକ କରୁଛି ଖାଇବୁ, ତାହା କହିଲେ ଦୋଷ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସେହିପରି ହିଁ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ତ। ଏତିକି ବେଳେ ଭୂଦେବ ସ୍କୁଲରୁ ଜ୍ୱର ନେଇ ଆସିଲା। ମା ତା ପାଇଁ ବିଛଣା ପକାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ବିଛଣା ପାରିଦେଲି। ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଥରେ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ରାମ ବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ନାଳରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେବାରୁ ଅତିଶୟ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଉପରଅଳିର କାମଦାମ ସାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଥରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମାକୁର ସ୍କୁଲର ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ନିବେଦିତା ସ୍କୁଲର ଆସିଲେ ରହିବାକୁ କହିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରି ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି କି ନାହିଁ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ଥାଉ। ମା କହିଲେ, ତାହେଲେ ପରେ ଖାଇବ। ନଳିନୀ, ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଦେବୁ। ମାକୁର ଗାଡ଼ି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବୁଲି ଆସୁଛି, ତୁମେ ବସି ରହ, ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ମା ଓ ଗୋଲାପ ମା ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୋତେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ନେବାକୁ ଲୋକ ଆସିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ମା ଆସିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଅଛ ତ ମା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ତରବର ହୋଇ ଆସିଛି, ଜଳଖିଆ ଖାଇଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା। ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ, ନଳିନୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ? ତୋତେ ପରା କହିକି ଗଲି। ନଳିନୀ ଲଜ୍ଜିତ ଭାବରେ, ମନେ ନଥିଲା, ଏବେ ଦେଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ନା ଥାଉ, ଏବେ ଆଉ ତୋତେ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୋ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାଗି ନେଇ ଖାଇଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ମା? ଏହା ତ ନିଜର ଘର। ମୁଁ କହିଲି, ସେପରି ଭୋକ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିକି ଖାଇଥାନ୍ତି ମା। ମା ନିଜେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପ୍ରସାଦୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଣିଦେଲେ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲି। ପାନ ଦିଏ ବୋଲି କହି ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ପାନ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ନଳିନୀ ଦିଦି କହିଲେ, ପାନ ବାକ୍ସରେ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ପାନ ନାହିଁ, ଦେବ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପୁନରାୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ମା ସେଥିରେ 2 ଖିଲି ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ପାନ ପାଇ ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେବାରୁ କହିଲେ, ଆସ ମା, ପୁଣି ଆସିବ, ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା। ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି କି? ଏକା ଏକା ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇପାରିବ ତ? ରାତି ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି, ଖୁବ୍ ପାରିବି ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା କହି କହି ସହାସ୍ୟ ମୁହଁରେ ସିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ବେଶ୍ ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ଦିନେ
ସେଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସଧବା ବୃଦ୍ଧାଟି ଓ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ପଇତା ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫଳ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ସମୟରେ ମା କହିଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି, ଭୂଦେବକୁ ଦିଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ମା ଆମ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେଉ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହା ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ନ ହୁଏ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।